Good morning everyone. I hope you all are doing well. Hope you all are staying at home also. Please stay home, stay safe. Wear your mask whenever you go out and sanitize as often as possible and wash your hands when you come from outside. So last video session clear ஆ இருந்திருக்கும். Notes எல்லாமும் அனுப்பிச்சியாச்சு. Now we will proceed with grammar. The next topic is grammar for you all. Listen carefully, follow properly ma. Okay? So children, today we will learn how to do comprehension. Comprehension na என்னமா இந்த மாதிரி ஒரு passage கொடுத்திருப்பாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு passage கொடுத்திருப்பாங்க. ரெண்டு paragraphs இருக்கு, தெரியுதுங்களா? இதை நம்ம தரோவா படிச்சுக்கணும். படிச்சுட்டு இதில் இருந்து true or false, tick the correct option, இந்த மாதிரி சில questions கேட்பாங்க. இந்த ப்ராக்டிஸ்க்கு பேர் தான் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ். ஓகே, there is a beautiful picture. Can you see? Now, a new friend. That is the name of this comprehension passage. One afternoon, Sanjana and Rohit were playing when the doorbell rang. Rohit climbed onto a chair. He peeped through the magic eye in the door. He saw a stranger and got scared. He told Sanjana about the stranger. Both of them ran to the kitchen. They hid behind their mother. They hid behind their mother. The bell rang. The mother went and opened the door. There stood an old family friend of theirs, Mr. Agarwal. She greeted him and invited him inside. She called out to Sanjana and Rohit. They came looking scared. She introduced them to Mr. Agarwal. He gave them some books as presents. The children looked at him. He gave a friendly smile. They smiled back at him. They were friends now. So that is the passage given. So who are the people in the passage? He is Mr. Agarwal. He's got some books for the children. She is the mother of the two kids. Scared na bayamma paakranga. So let us see what the story is all about. One afternoon, Sanjana and Rohit were playing when the doorbell rang. Na enna artham? Iva per Sanjana, ivan per Rohit. They were playing. Eppo doorbell adikidhu, appa vilayadittu irundhirukanga. Rohit climbed onto a chair. Anga irukka oru chair mele ஏறி இருக்கான். He peeped through the magic eye in the door. கதவை திறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதில் ஒரு மேஜிக் ஐன்னு ரவுண்டாக இருக்கும், ஹோல் மாதிரி. அது வழியாக பார்த்தோன்னா அந்த சைடு யார் இருக்காங்கன்னு தெரியும். அது வழியாக பார்க்குறான். He saw a stranger and got scared. திடீர்னு ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சர் நிற்கிறத பார்த்து பயந்துட்டான். யார் இவங்கன்னு? ஸ்கேர்டுனா பயம். He told Sanjana about the stranger. சஞ்சனா உங்கள் சிஸ்டர் கிட்ட சொல்கிறான், யாரோ ஒருத்தர் வந்து நிற்கிறாருன்னு. Both of them ran to the kitchen. ரெண்டு பேரும் குடுகுடுன்னு அம்மா இருக்க கிச்சனுக்கு ஓடுறாங்க. They hid behind their mother. அம்மா பின்னாடி ஒளிஞ்சுக்கிட்டாங்க. The bell rang again. மறுபடியும் அவர் டோர் பெல்லை அடிக்கிறாரு. The mother went and opened the door. அம்மா போய் இந்த முறை கதவை திறக்கிறாங்க. There stood an old family friend of theirs, Mr. Agarwal. இங்கே வந்திருக்க அந்த மேன் பேர் மிஸ்டர் அகர்வால். அவங்களோட ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் அவர். ஓகேவா? She greeted him and invited him inside. வாங்க வாங்கன்னு உள்ளே கூப்பிடுறது தான் greeting and inviting. She called out to Sanjana and Rohit. ரெண்டு பேரையும் கூப்பிடுறாங்க அவங்க அம்மா. They came looking scared. கொஞ்சம் பயந்து வராங்க. அந்த பயம் வந்து இவ ஃபேஸில் எக்ஸ்ப்ரெஷனில் தெரியுது பாருங்கள். ஸ்கேர்டுனா பயம். She introduced them to Mr. Agarwal. Mr. Agarwal கிட்ட இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறா. இன்ட்ரடியூஸ்னால் என்ன? இதான் என் பசங்க, இதான் சஞ்சனா, இதான் ரோஹித்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுன்னு பேர். அறிமுகப்படுத்துறது. He gave them some books as presents. என்னம்மா தராங்க அந்த பசங்களுக்கு? கையில் புக்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காரு, தெரியுதுங்களா? அதை வந்து he gives as presents. The children looked at him. Children என்ன பண்ணுறாங்க? அப்படியே பார்க்குறாங்க. He gave a friendly smile. அழகாக சிரிக்கிறார் ஃப்ரெண்ட்லியாக.
உடனே அவங்களுக்கு அந்த பயம் போயிடுது. தே ஸ்மைல்டு பேக் அட் ஹிம். மறுபடியும் சிரிக்கிறாங்க பசங்க. தே வேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நவ். இப்போ எல்லாருமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயிட்டாங்க. அதுதான் இந்த சின்ன காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜோடைய அர்த்தம். ஓகேவா? நான் இதை பேஸ் பண்ணி தான் கொஷின்ஸ் இருக்குது, அதை நம்ம பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குது? ஸ்டேட் வெதர் த ஃபாலோயிங் சென்டென்சஸ் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். இல்லையா? Sanjana and Rohit were sleeping when the doorbell rang. Sanjana and Rohit, were they sleeping ma? No, they were playing. They were not sleeping when the doorbell rang. So இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஃபால்ஸ். இது ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் இல்லை, ஃபால்ஸ்ன்னு இந்த பாக்ஸில் எழுதணும். ஓகே. The children ran to the bedroom. சில்ட்ரன் எங்கம்மா ஓடினாங்க? பெட்ரூம்க்கா ஓடினாங்க? கிடையாது. They ran to the kitchen. So this is also a false statement. Second one is also a false statement. The children did not run to the bedroom, they ran to the kitchen. இல்லையா? A family friend had come to see them. யாருமா வந்தது பார்க்க? ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் மிஸ்டர் அகர்வால் தான் வந்தார். ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட். Their mother did not allow the visitor to come in. விசிட்டரை உள்ளே வர விடாமல் செஞ்சாங்களா அவங்க அம்மா? கிடையாது. உள்ளே வாங்கன்னு கூப்பிட்டு பேச ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ எ ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட். ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்னா பொய், தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். த விசிட்டர் கேவ் புக்ஸ் டு போத் த சில்ட்ரன். ரெண்டு குழந்தைங்களுக்கும் புக்கு கொடுத்தாரு. எஸ், இட் இஸ் ட்ரூ. த விசிட்டர் ஹேட் அ ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்மைல். ஃப்ரெண்ட்லியாக அவர் சிரித்தாரா? ஆமாம். குழந்தைங்கள பார்த்து அவர் ஃப்ரெண்ட்லியாக சிரித்தார். ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் ட்ரூ. ஓகே சில்ட்ரன், திஸ் எக்ஸசைஸ் இஸ் நாட் இன் யுவர் டெக்ஸ்ட் புக். திஸ் இஸ் அன் அடிஷ்னல் எக்ஸசைஸ். ஸோ நான் இந்த பேஜஸ்லாம் நான் அனுப்புவேன். இதை பார்த்து நீங்கள் அப்படியே கிளாஸ் ஒர்க்கில் காப்பி பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? மார்க் அ டிக் ஆன் த கரெக்ட் ஆப்ஷன். ஓகேவா? அப்படின்னா என்னம்மா? எது கரெக்ட் ஆன்சரோ சூஸ் பண்ணி டிக் போடணும்னு அர்த்தம். ரோஹித் கிளைம்ட் ஆன் டு அ டேஷ் டு பீப் த்ரூ த மேஜிக் ஐ. அந்த மேஜிக் ஐ வழியாக பார்க்குறதுக்கு ரோஹித் என்ன பண்ணான்? எது மேலே ஏறினா? சேர் மேலேயா டேபிள் மேலேயா? எஸ், ஹீ கிளைம்ட் ஆன் டு அ சேர். ஸோ சேரை யூ ஹாவ் டு டிக். ஓகே. த சில்ட்ரன் ஹிட் பிஹைண்ட் தேர் டேஷ் ஃபாதர் மதர். யார் பின்னாடி போய் ஒளிஞ்சிக்கிட்டாங்க? ஃபாதரா மதரா? மதர். ஓகே. த மதர் கிரீட்டட் ஆர் ஸ்கோல்டட் த மேன் அண்ட் கால்ட் ஹிம் இன்சைட். வந்தவங்களை வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிட்டாங்களா இல்லை திட்டி அனுப்பிச்சாங்களா? கிரீட்டட் தான் பண்ணாங்க, ஸ்கோல்டிங் திட்டலை. ஓகே. த விசிட்டர் வாஸ் மிஸ்டர் ஷர்மா மிஸ்டர் அகர்வால். மிஸ்டர் அகர்வால் தான் அந்த விசிட்டரோட பேர். ஸோ அதை டிக் பண்ணியிருக்கேன். In the end, the children became friendly, unfriendly with the man. They became friendly. He had a friendly smile. He gave books to the children. So they were friendly. So that is all about this comprehension passage ma. நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபுல் பேசேஜை நான் அனுப்புவேன் ஃபோட்டோவாக. அதை முதல்ல கிளாஸ் ஒர்க்கில் ஹெட்டிங் காம்ப்ரிஹென்ஷன்னு போட்டு நியூ ஃப்ரெண்டுன்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் அண்ட் டிக் ஆர் ராங்கும் நான் அனுப்புகிறேன். அது ரெண்டையும் இதே மாதிரி கொஷின்ஸை எழுதி ஆன்சர்ஸையும் எழுதிக்கோங்க. ஹோம்ஒர்க்காகவும் நான் ஒரு காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் அனுப்புகிறேன். அதையும் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். பண்ணி எனக்கு அந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ் ஹோம்ஒர்க்கையும் முடித்து எனக்கு அனுப்புங்க. ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ நவ் யூ ஹாவ் அ ஒர்க் ஷீட் ஆன் நவுன். இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். யூ ஹாவ் டு டூ திஸ் இன் யுவர் கிளாஸ் ஒர்க். ஒன்று பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து பண்ணி ஓட்டுங்க, இல்லாட்டி அப்படியே யூ கேன் காப்பி அண்ட் ரைட் த ஆன்சர்ஸ். ஓகே. எவ்ரிதிங் அரவுண்ட் அஸ் ஹேஸ் அ நேம். பீப்புள், அனிமல்ஸ், பிளேசஸ் அண்ட் திங்ஸ் ஹாவ் நேம்ஸ் தட் வி கால் நவுன்ஸ். ஸோ நவுன்ஸ்னால் என்னம்மா? நேமிங் வேர்ட்ஸ். பீப்புள், அனிமல், பிளேஸ், திங்ஸ்னு இப்படி எதெல்லாம் பேர் வச்சு கூப்பிடுறோமோ அதெல்லாம் நவுன்னு சொல்கிறோம். இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம். எக்ஸாம்பிள், த ஃபார்மர் இஸ் இன் ஹிஸ் ஃபார்ம். 8th ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த ஃபார்மர் இஸ் இன் ஹிஸ் ஃபார்ம்னு இருக்குது. அதில் 2 நவுன்ஸ்னு ப்ராக்கெட்டில் இருக்குது. அதை தான் அண்டர்லைன் பண்ணி இந்த எக்ஸாம்பிளில் காமிச்சிருக்காங்கம்மா. இன் அ சிமிலர் வே வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் ஆல் த 8 sentences. ஓகே. அண்டர்லைன் த நவுன்ஸ் இன் த சென்டென்சஸ் கிவன் பிலோ. கீழே வந்து இருக்க சென்டென்சஸில் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட் த நவுன். ப்ராக்கெட்டில் அவனே ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லேயும் எத்தனை நவுன்ஸ் இருக்குதுன்னு கொடுத்துருக்காமா. எல்லாத்துலேயும் ஒரு நவுன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சிலதில் 3, சிலதில் 2ன்னு ப்ராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்கு பாருங்கள். தட் மச் யூ ஹாவ் டு ஃபைண்ட். அ மங்கி இஸ் சிட்டிங் ஆன் அ பிரான்ச் ஆஃப் த ட்ரீ. ஓகே. இதில் எதெல்லாம் நவுனு? மங்கி இஸ் அ நவுன். ஓகே. பிரான்ச் இஸ் அ நவுன்.
Tree is a noun. அதனால தான் 3 nouns in bracketல கொடுத்துருக்காங்க. So you have to write this question and either underline the nouns இல்லை தனியாக எடுத்து எழுதவும் எழுதலாம். Choice is yours. Monkey அப்படிங்கிறது name of an animal. So that is a noun. Branch அப்படிங்கிறது மரக்கிளை, அதுவும் வந்து name of the thing, name of the living thing. So branchனு that is also the noun. Tree அப்படின்னா மரம், அதுவும் noun, naming word. Next one பார்த்தீங்கன்னா there is a bridge over the stream. பிரிட்ஜுனா என்ன, நம்ம அது மேலே ஏறி போகலாம் இல்லையா. ரோட்லேயும் பிரிட்ஜ் இருக்கும், ஸ்ட்ரீம் நீரோட மேலேயும் பிரிட்ஜ் இருக்கும். நீரோடனா சின்னதாக மெல்லிஸாக போகிற தண்ணி. ஸோ அந்த there is a bridge over the streamல பிரிட்ஜும் ஸ்ட்ரீமும் ரெண்டு noun. Bridge is a naming word or noun. Stream is a naming word or noun. Okay. Third one, the pen is in his pocket. Pen is a naming word or noun. It is the name of an object. Pocket அப்படிங்கிறது நம்ம ட்ரெஸ்ஸில் இருக்க ஒரு பாக்கெட்டை குறிக்குது. So that is also a noun. These two are the nouns found in this sentence. A teacher is teaching the class in school. ஒரு டீச்சர் என்ன பண்ணுறாங்களாம், ஸ்கூலில் அவங்க கிளாஸ்க்கு சொல்லித்தராங்க. ஸோ டீச்சர், கிளாஸ், school, all these are nouns. Teacher is the name of the person. Class and school is the name of the place where the teacher is teaching. So all the three are nouns. The pilot is in the jet. Pilot எங்கே போகிறாரு, ஜெட்டில் இருக்காரு, ஜெட்டில் போகிறாரு. ஜெட்டுங்கிறது is an vehicle that flies in the air, which takes you up in the air இல்லையா. ஏரோப்ளேன் மாதிரி சின்னதாக இருக்கும், ஸ்பீடாக போகும். ஸோ பைலட் அப்படிங்கிறது ப்ரொஃபஷன் ஆஃப் அ பர்சன், நேம் ஆஃப் அ பர்சன். ஸோ பைலட் இஸ் அ நேமிங் வேர்ட் ஆர் நவுன். ஜெட்டுங்கிறது அந்த பிளேன், தட் இஸ் ஆல்சோ எ noun. Okay, it is a vehicle. So these two are the nouns. The boy saw the wolf. Boy எதை பார்த்தான், ஒரு நரியை பார்த்தான். So boy is the name of a person, that is a noun or naming word. Wolf அது name of an animal, that is also a noun or naming word. The wolf is near the sheep. sheep கிட்ட wolf இருக்குன்னு சொல்கிறோம். ஸோ இதில் wolf, sheep ரெண்டுமே name of animals, ரெண்டுமே noun. The farmer is in his farm. Farmeரும் name of a person or his profession, which is a noun or naming word. Farmனா அவன் விவசாயம் பண்ணுற நிலம், அதுவுமே name of a place, which is a noun. So this is how you have to identify the name of a place, animal, thing, object, and circle them, underline them, or take it out and write out. Okay. ஸோ இந்த ஒர்க் ஷீட் மாதிரியே நான் சிமிலர் ஒர்க் ஷீட் ஹோம்ஒர்க் அனுப்புகிறேன், அதையும் யூ ஹாவ் டு ட்ரை டூயிங்மா. ஓகே சில்ட்ரன். ஸோ டுடேஸ் கிராமர் டாபிக் வி ஹவ் கவர்ட் நவுன். ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட். நவுன் மறக்கவே கூடாது. நவுன் இஸ் நத்திங் பட் நேமிங் வேர்ட்ஸ். எல்லா இடத்துலையும் இது வரும். கீப் ஃபைண்டிங் அவுட் ஆல் த நவுன்ஸ் அரவுண்ட் யூ. ஓகே. நவ் வி வில் டூ அன் ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ட் ஆன் வேர்ப்ஸ் ஆர் ஆக்ஷன் வேர்ட்ஸ். லாஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வேர்ப்னா என்னன்னு சொல்லி கொடுத்தேன். இட் இஸ் ஆக்ஷன் வேர்டு. நம்ம பண்ணுற ஆக்ஷனை டினோட் பண்ணுறது தான் ஆக்ஷன் வேர்டு. நவுனுன்னா நேமிங் வேர்டு இல்லையா. ரெண்டுமே நம்ம பார்த்துட்டோம் லாஸ்ட் வீடியோவில். இப்போ வந்து வி ஆர் கோயிங் டு டூ அன் எக்ஸசைஸ் விச் வில் கவர் போத் த நேமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டூயிங் வேர்ட்ஸ். நேமிங் வேர்ட்ஸ்னால் என்ன சொன்னேன், நவுனு. ஆக்ஷன் வேர்டுனா டூயிங் வேர்டு. ரெண்டையுமே கவர் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி இது. லிசன் கேர்ஃபுல்லி. Some naming words and doing words are given below. Choose the correct ones and fill in the blanks. Take help of the pictures. I am going to discuss. You have to do this in your classwork. Either take print out, I will send the picture, or copy and do the answers. ஒன்று print out எடுங்க, முடியலனா just இதை காப்பி பண்ணி ஆன்சர்ஸ் எழுதுனா போதும். Naming words: teeth, hair, rope, horse, apple, tree. இது எல்லாமே naming words. Doing words, action words. That is verb: combing, brushing, riding, skipping, cutting, sitting இல்லையா. இப்போது நேமிங் வேர்ட்ஸில் டீத்னா பல்லு, ஹேர்னா முடி, ரோப்புனா கயிறு, ஹார்ஸ்னா குதிரை, ஆப்பிள்னா ஒரு பழம் இல்லையா, ட்ரீனா மரம். இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். டூயிங் வேர்ட்ஸில் கோம்பிங்னா என்ன, தலை சீவருது. ப்ரஷ்ஷிங்னாலும் ப்ரஷ்ஷு வச்சு எதையாவது சீவருது. ரைடிங்னா ஓட்டுறது, குதிரை ஓட்டலாம், மாட்டு வண்டி ஓட்டலாம், சைக்கிள் ஓட்டலாம், அது எல்லாமே ரைடிங். ஸ்கிப்பிங்னா கயிறு வச்சு குதிக்கிறது. கட்டிங்னா என்ன, சாப் பண்ணுறது, வெஜிடபிளோ ஃப்ரூட்டோ. சிட்டிங்னா உட்கார்றது.
ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் இப்போ ஃபில்லப் கொடுத்துருக்காங்க. ராகுல் இஸ் ப்ரஷிங் ஹிஸ் டீத். ப்ரஷிங் இந்த இடத்துல பல் தேய்க்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ப்ரஷிங் இஸ் த வேர்ப், டீத் இஸ் த நவுன். ஓகே சில்ட்ரன். சோனாலி இஸ் டேஷ் ஹர் டேஷ் கோம்பிங் ஹர் ஹேர். இங்கே ஹெல்ப் பாக்ஸ்லேருந்து கோம்பிங் எடுத்து இங்கே எழுதணும், ஹேரை எடுத்து இங்கே எழுதணும். சோனாலி என்ன பண்ணுறா? ஷீ இஸ் கோம்பிங் ஹர் ஹேர், தலை சீவரா. ரீனா இஸ் டேஷ் டேஷ். ரீனா இஸ் skipping rope. Skipping. Reena is skipping with her rope. Reena is skipping with a rope னு எழுதணும். skipping with a rope. rope வச்சு skipping பண்ணுறா. skipping இங்கே இருக்குது, rope இங்கே இருக்குது. action word, naming word. Then you have Amit is dash a dash. Amit is riding a horse. ரைடிங் அப்படிங்கிறது ஆக்ஷன் வேர்டு, ஹார்ஸ் அப்படிங்கிறது நேமிங் வேர்டு ஆர் நவுன். ஓகே. த owl இஸ் டேஷ் ஆன் அ டேஷ். த owl இஸ் சிட்டிங் ஆன் அ ட்ரீ ஆர் ஆன் அ பிரான்ச். எது வேணால் சொல்லலாம். சிட்டிங் இங்கே இருக்கா பாருங்கள். எஸ், ஆக்ஷன் வேர்டு வேர்ப் சிட்டிங் இருக்குது, இங்கே ட்ரீ இருக்குது. ஸோ சிட்டிங் ஆன் அ ட்ரீன்னு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் யூ ஹாவ் மிஸ்ஸஸ் மெஹதா இஸ் டேஷ் அண்ட் டேஷ். மிஸ்ஸஸ் மெஹதா இஸ் cutting an apple. ஒரு ஆப்பிளை கட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி ஹியர் யூ ஹாவ் cutting in the verb box and you have apple here. அது ரெண்டையும் வச்சு you have to fill up here. Okay children, that is all such an easy exercise, is it not? In a similar way நான் ஹோம்ஒர்க்கும் அனுப்புகிறேன், ஒர்க் ஷீட் இதே மாதிரி. அதையும் ட்ரை பண்ணுங்கள் in your class work and send me the pictures. Okay children. So in today's class you learnt about comprehension passage படித்து எப்படி அதில் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்கிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டீங்க. நவுன், ரிகார்டிங் நவுன் எப்படி ஒர்க் ஷீட்ஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், நவுன் அண்ட் வேர்பு கலந்த ஒர்க் ஷீட்டை எப்படி எழுதணும் அப்படிங்கிறத யூ ஹாவ் அண்டர்ஸ்டுட். ஸோ ஒர்க் ஷீட்ஸ் வரச்ச இதை பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு டூ வெல். ஓகே சில்ட்ரன். ஓகேம்மா, we will meet in the next video. Thank you. Take care. Bye. That is all in today's video session children. திரும்ப கேளுங்க, புரியலனா கண்டிப்பாக புரியும். எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸையும் பாருங்கள், எக்ஸசைசஸ்லாம் பாருங்கள். டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸசைசஸ்லாம் டெக்ஸ்ட் புக்கில் பென்சிலில் பண்ணுங்கள். நான் உங்களுக்கு தனித்தனி பேஜாகவும் ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்புகிறேன். அதை பார்த்து பொறுமையாக நிதானமாக பண்ணலாம். ஓகேவா? எல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு யூ சென்ட் மீ ஃபோட்டோஸ் ஆன் டைம். ஓகே சில்ட்ரன், டேக் கேர். See you in the next video. Bye.